దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఎన్నికల ప్రచారం హోరాహోరీగా సాగుతోంది. ప్రధాన పార్టీలైన ఆప్, బీజేపీ, కాంగ్రెస్ మధ్య మాటల యుద్ధం నడుస్తోంది. ఇక బీజేపీ ఇప్పటివరకు 2 మేనిఫెస్టోలు విడుదల చేయగా తాజాగా 3వ మేనిఫెస్టోను కూడా విడుదల చేసింది. ఢిల్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా 3వ మేనిఫెస్టోను విడుదల చేశారు. సంకల్ప్ పత్ర పేరుతో మేనిఫెస్టో విడుదల చేశారు. పేదలకు ఎలాంటి సంక్షేమ పథకాలు ఆగిపోవని, బీజేపీ అన్ని హామీలు నెరవేరుస్తుందని హామీ ఇచ్చారు. ఢిల్లీ ప్రజలపై బీజేపీ హామీల వర్షం కురిపించింది. మహిళలు, యువతే లక్ష్యంగా వాగ్దానాలు చేసింది. సీనియర్ సిటిజన్లకు పెన్షన్లు 2500 పెంచుతామని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా తెలిపారు. వితంతువులు మరియు నిస్సహాయ మహిళలకు నెలకు 3000 ఇస్తామన్నారు. ఢిల్లీ ప్రభుత్వాన్ని అవినీతి రహితంగా మార్చడానికి మేము కృషి చేస్తామన్నారు. మహిళలకు 6 నెలల వేతనంతో కూడిన ప్రసూతి సెలవులు ఇవ్వబడుతుందని అమిత్ షా తెలిపారు. और 5 लाख का इलाज दिया है और निशुल्क ओपीडी और डायग्नोस्टिक सेवाएं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन को 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपया प्रति माह करेंगे और महिला कल्याण के लिए विधवाओं, बेसहारा और त्यक्ता महिलाओं को 2500 रुपया से बढ़ाकर 3000 रुपया प्रति माह पेंशन करेंगे। जे क्लस्टर में अटल कैंटीन स्थापित कर 5 रुपये में पौष्टिक भोजन देंगे और ये सारी योजनाएं हम हमारे ही कार्यकाल में समाप्त करेंगे। एक गंभीर वादा जो मोदी जी ने देश की जनता को किया है, इसको भी मैं आज रिपीट करना चाहता हूं कि हम भ्रष्टाचार विहीन एक राज्य सरकार, पारदर्शी तरीके से चलने वाली राज्य सरकार देने का काम करेंगे। अनुसूचित जाति के और जनजाति के विद्यार्थियों को अंबेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत 1000 रुपया प्रतिमाह देंगे। ऑटो टैक्सी चालकों को 10 लाख रुपए का बीमा, जीवन बीमा और 5 लाख का दुर्घटना बीमा देंगे। घरेलू कामदारों का वेलफेयर बोर्ड बनेगा जो उनको 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख का दुर्घटना बीमा देगा और माताओं को 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव लेने का काम करेंगे और पीएम स्वनिधि को हम दोगुना कर रेहड़ी पटरी वालों को मदद। అలాగే 1700 అనధికార కాలనీలలో కొనుగోలు, అమ్మకంతో పాటు నిర్మాణం, యాజమానులకు పూర్తి యాజమాన్యం హక్కులు కల్పిస్తామని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా తెలిపారు. గతంలో వారికి ఆస్తులను నిర్మించడానికి, కొనడానికి, అమ్మడానికి అనుమతి లేదన్నారు. కానీ ఇప్పుడు గృహ నిర్మాణ మంత్రిత్వ శాఖ ఉప చట్టాల ప్రకారం అన్ని అనుమతులు ఇవ్వబడతాయని అమిత్ షా వెల్లడించారు. अनधिकृत कॉलोनी को मालिकाना हक देने की घोषणा की है। अब उसमें किसी को निर्माण करने की परमिशन नहीं थी, खरीद या बेचने की परमिशन नहीं थी। अब ये लोगों को संपूर्ण मालिकाना हक देकर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के नियमों से, दिल्ली के बायलॉज के हिसाब से कंस्ट्रक्शन की, पूरा तोड़कर नया बनाने की और बेचने की सभी का अधिकार हम उनको दे देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड 13,000 दुकानें दिल्ली में सील पड़ी है। हमने कुछ अधिवक्ताओं के साथ बैठकर इसका कानूनी रास्ता निकाला है। हम एक न्यायिक प्राधिकरण बनाकर इसको 6 महीने के अंदर सारी दुकानों को रीओपन करने का हम। ఢిల్లీ యువతకు 50,000 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తామని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అన్నారు. 20 లక్షల స్వయం ఉపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తామన్నారు. 20,000 కోట్ల పెట్టుబడితో ఒక సమగ్ర ప్రజా రవాణా నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేస్తామని అమిత్ షా తెలిపారు. 50,000 सरकारी नौकरियां
ट्रांसपेरेंट तरीके से, किसी भ्रष्टाचार के बगैर, और 20 लाख स्वरोजगार पैदा कर कर युवाओं को हम रोजगार देने का काम करेंगे। 20,000 करोड़ के निवेश के माध्यम से इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाएंगे और 13,000 बसों को ई बस में कन्वर्ट कर कर 100% ई बस सिटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए महाभारत कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार के साथ मिलकर कराएंगे और साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट का विकास हम करेंगे। और केजरीवाल जी को भी मैं निमंत्रण देना चाहता हूं, हमारी सरकार बन जाए उसके 3 साल बाद परिवार के साथ डुबकी लगा देना भैया, यमुना को हम स्वच्छ भी। పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడానికి హర్యానా ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వాల సహకారంతో మహాభారత్ కారిడార్ నిర్మించబడుతుందని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా తెలిపారు. సబర్మతి రివర్ ఫ్రంట్కు అనుగుణంగా యమునా రివర్ ఫ్రంట్ నిర్మించబడుతుందని అన్నారు. బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన 3 ఏళ్లలో యమునా నదిని పూర్తిగా శుభ్రం చేస్తామన్నారు. ఢిల్లీలో మొత్తం 70 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయి. ఢిల్లీ ఎన్నికలు ఫిబ్రవరి 5న జరగనున్నాయి. ఎన్నికల ఫలితాలు మాత్రం ఫిబ్రవరి 8న విడుదల కానున్నాయి. ఆప్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ మధ్య ప్రధాన పోటీ నెలకొంది. మరోసారి అధికారం కోసం ఆప్ ప్రయత్నిస్తుండగా అధికారం చేజిక్కించుకోవాలని బీజేపీ ట్రై చేస్తుంది. అధికారం కోసం పోటాపోటీగా ప్రచారాలు నిర్వహిస్తున్నాయి.